اکیڈمی نے جو ایوارڈز تقسیم کیے اس پر کافی بحث ہو رہی ہے، تنقیدیں ہو رہی ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، میں ایوارڈ کی تقسیم کے موقع پر میں تھا نہیں یہاں پر، اور مجھے اس کا زیادہ علم بھی نہیں ہے، اور چونکہ پھر رمضان شروع ہو گیا تو میں وہ اخبارات اور یہ نیوز وغیرہ سے بالکل الگ رہتا ہوں۔ اب کئی جگہ سے واٹس ایپ سے ان سب چیزوں سے معلومات ہو رہی ہے کہ بدعنوانیاں ہوئی ہیں، بد نظمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بول رہے ہیں، لیکن ہمارا کسی کے اوپر الزام تراشی ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے منسٹر صاحب جو چلتے چلتے اگر اپنا ایک جیب جھٹک دیں تو لاکھوں روپے ایسے نکل جاتے ہیں۔ آٹو چلانے والے کو، جھاڑنے والے کو، ایسے کسی بھی آدمی کو 1,50,000 روپے ایسے ہی دے دیتے ہیں، اور اردو دان آدمی کو 10,000 روپے دے رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ توہین کر رہے ہیں آپ لوگ۔ کم سے کم آپ اپنے اس کی تو کر لیجئے کہ آپ اپنی کمیونٹی کو آپ کتنا ڈی گریڈ کر رہے ہیں۔ اردو دان طبقے کو اگر آپ ہمت افزائی آپ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ بھائی آپ کسی کو بھی دیں، ایکس وائی زیڈ، کسی سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اس کو اتنا تو دیں جو کم سے کم وہ عزت کے ساتھ اس کو لے سکے، قبول کر سکے کہ بھائی ہاں مجھے کچھ انعام ملا ہے۔ 10,000 روپے منسٹر صاحب، آپ تو چلتے پھرتے جھٹکتے، اگر آپ تھوک دو تو لاکھوں روپے کا تو پان کھا کے تھوک دیتے ہیں آپ لوگ۔ ہونا نہیں چاہیے تھا، غلط چیز ہے۔ آپ لوگ دیکھیے، ہم دوسری کمیونٹی پر، دوسری چیز اس میں اکیڈمی میں جا کر دیکھیں گے، ساہتیہ اکیڈمی میں کتنا لوگوں کو دیتے ہیں پیسہ، کتنا اکیڈمی میں پیسہ رہتا ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرناٹکا کے اندر کانگریس کی حکومت ہے، منسٹر ہمارے اتنے دلدار آدمی ہیں، ان کے ساتھ آدمی جو کام کرنے والے ہیں وہ سب دلدار ہیں، لیکن اردو اکیڈمی کے ساتھ میں ایسا سلوک اور اردو اکیڈمی کو پیسہ نہ دینا، اس کے ساتھ اس طرح کی کنجوسی کرنا، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کم سے کم 25,000 تو کم سے کم ہونی چاہیے۔ لاکھوں روپے میں دے رہے ہیں آج کل، آپ جا کر دیکھیں کروڑوں روپے میں بجٹ ہے۔ دوسری ساہتیہ اکیڈمی میں جا کر دیکھیں آپ، کروڑوں روپے بجٹ ہے۔ اردو اکیڈمی کا چیئرمین کی حیثیت جو ہے ایک منسٹر کے برابر ہوتی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں اس طرح سے ہمارے ساتھ میں رویہ کر رہے ہیں؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہتے ہیں کہ کانگریس مسلمانوں کی ہمدرد ہے، صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوگا نا، آپ میدان میں کام کر کے تو دکھائیے۔ جو کام کرنے کے وہ آپ کام کرتے نہیں، صرف زبان سے بولتے کہ بھئی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ اب پیسہ دینے کا وقت ہے، اردو اکیڈمی والے کو اور اردو سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کو دیکھا جا رہا ہے، ان کو کچھ کر ہی نہیں رہے، دے نہیں رہے۔ اتنا تو دیجئے تو کم سے کم وہ لے کر جائے کہ ہاں مجھے کچھ اعزاز ملا۔ 10,000 روپے کی کوئی ویلیو ہے کیا آج کے زمانے میں؟ 50,000 روپے کے بھی ایوارڈز دیے ہیں، جو سالانہ ایوارڈز تھے وہ 50,000 روپے تھے، لیکن خصوصی ایوارڈز دیے، خصوصی ایوارڈ دیے تو خصوصیت کے ساتھ میں تو اچھا دینا چاہیے نا۔ آپ سالانہ آپ 50,000 روپے دے رہے ٹھیک ہے، لیکن آپ خصوصیت کے ساتھ میں دے رہے، آدمی کہاں سے آیا ہوگا، اس نے کتنا سفر کیا ہوگا، وہ آ کر 10,000 روپے لے کر جائے گا، اسے بھی شرم آتی ہوگی کہ بھائی کہاں سے آیا 10,000 روپے، اور وہ بھی گورنمنٹ کا چیک لے رہا ہے، اور اردو اکیڈمی کی طرف سے اس کو ایوارڈ مل رہا ہے، وہ بھی 10,000 روپے۔ نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بڑھانا چاہیے۔ چیئرمین صاحب جو ہیں ان کے تعلقات منسٹر سے اچھے ہیں، سی ایم اچھا آدمی ہے، اور ہمارے جو دیگر رہنما ہیں، نائب صدر کانگریس پارٹی کے عبید اللہ شریف صاحب ہیں، ان کے تعلقات اچھے ہیں، گرانٹ بڑھوائیے، کیوں نہیں کرتے؟ صرف باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کانگریس کے ساتھ میں رہ کر آپ کچھ کام تو کروائیے۔ اردو کے بارے میں جو آپ بولتے ہو، عبید اللہ شریف صاحب خود کون سا ان کا کسی وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور کرناٹکا اس کے شاخ کے صدر ہیں، ان کو چاہیے کہ اردو کے لیے وہ پہل کریں، ان کو آگے آ کر کرنا چاہیے کہ بھئی آپ گرانٹ دیجئے، تاکہ لوگوں کو پروگرام کرنے میں اور یا کسی کو انعام دینے میں اچھی خاصی رقم ملنی چاہیے۔ یہ کیا 2 سال ہو رہے ہیں حکومت قائم ہوئے، تو اردو کے لیے کچھ کام ہوا ہے آپ کے؟ نہیں، اتنا نہیں ہوا ابھی تو۔ ایک تو چیئرمین لیٹ بنائے، چیئرمین کے بنانے میں کافی وقت گزار دیا۔ اب جب چیئرمین بنے تو آپ نے بجٹ نہیں دیا، چیئرمین بھی کیا کریں گے؟ آپ ان کے پاس اگر بجٹ ہوگا تو وہ آپ کو دیں گے، جب چیئرمین کے پاس بجٹ ہی نہیں ہوگا تو اپنی جیب سے تھوڑی دے گا چیئرمین۔
जब आप उनको बजट दोगे तभी तो चेयरमैन देगा, चेयरमैन अपनी जेब से तो नहीं देगा। बजट ज्यादा देंगे, बजट देंगे तो अवार्ड भी देंगे और सारी चीजें रकम भी करेंगे। ज्यादा देंगे अवार्ड। आप बोल तो दे दो कि भाई चाबी तिजोरी की तुम्हारे पास है, लेकिन खर्च नहीं करना है। अब दोगे तभी तो खर्च करेंगे। आप देते हैं नहीं और बोलते हैं कि भाई खर्च करो, कहां से आ जाएगा वो? दीजिए, ग्रांट दीजिएगा। बज़्म शाहीन की जानिब से क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? हम तो ये पैगाम देना चाहते हैं कि किसी के भरोसे पर काम नहीं, कौम के लिए अगर काम करना है तो किसी के भरोसे पर नहीं बैठना, खुद पहल करना। अगर आपको कहीं से लगता है कि हमारे दबाव से, हमारी बातचीत से कहीं पहल हो सकती है, बातचीत हो सकती है, तो करनी चाहिए, चाहे मिनिस्ट्री लेवल पर हो, चाहे हुकूमत के लेवल पर हो, या अपने महल्ले के लेवल पर हो, करते रहना चाहिए काम। हम काम करने पर सबको मुबारकबाद देते हैं। काम कीजिए। ये एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, बहतान तराशी, उन सब चीजों से बचना चाहिए। लेकिन जब आपको मालूम है कि आपके चेयरमैन के हाथ कमजोर है बजट की वजह से, तो आप भी चेयरमैन का साथ दीजिए और चेयरमैन को लेकर जाइए, सीएम से मिलाइए, सीएम के पास बैठकर डेलीगेशन लेकर जाना चाहिए कि भाई आप हमें बजट तो दो। ऐसे लोगों को साथ में रखना चाहिए जो उनको लेकर जाकर बात रख सके वहां पर कि भैया हमारा बजट कम है, आप बजट को बढ़ाएं। हुकूमत करे तब ना, बोलने से तो नहीं होगा ना। अभी सुना है कि बजट अच्छा खासा माइनॉरिटी को बढ़ा है, तो उसमें से उर्दू एकेडमी के लिए भी एक अच्छा बजट देना चाहिए ताकि काम कर सके। कुछ हमें फख्र है उर्दू एकेडमी पर और कर्नाटक हुकूमत पर कि उसने बजट अच्छा दिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करें और इसको दें ताकि कौम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान दिलदार लेकिन उर्दू एकेडमी कंजूस क्यों, बखील क्यों, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान अपनी दिलदारी, दरियादिली के लिए काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन अक़लियती फलाह व बहबूद के वज़ीर बीजेड ज़मीर अहमद खान के तहत मौजूद कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने एवॉर्ड्स की तकसीम के मामले में आखिर क्यों कंजूसी, बखीली का मुजाहरा किया है, इस वक्त का बड़ा सवाल। ये बात कही जा रही है कि मुफ्ती मोहम्मद अली काजी की सदारत वाली कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने न सिर्फ शायरों, अदीबों, फनकारों की तौहीन की है, बल्कि एवॉर्ड्स की अहमियत को भी घटा दिया है। जी हाँ, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के एवॉर्ड्स की अहमियत को भी घटा दिया है। माहिर मंसूर, प्रोफेसर शाह मदार अकील जैसे बड़े बड़े शायरों, अदीबों को 10-10 हज़ार रुपये पर मुश्तमिल एवॉर्ड पेश करते हुए उर्दू एकेडमी ने कहीं न कहीं उर्दू ज़बान व अदब के साथ खिलवाड़ किया है। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है, उर्दू एकेडमी के वज़ीर बीजेड ज़मीर अहमद खान हैं। उर्दू एकेडमी से उर्दू वालों को काफ़ी तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं, लेकिन हाल ही में एवॉर्ड की तकसीम के मामले में जो कुछ भी हुआ वो किसी हंसी मजाक से कम न था। 50,000 रुपये पर मुश्तमिल सालाना एवॉर्ड तकसीम किए गए, लेकिन खुसूसी एवॉर्ड के नाम पर 10-10 हज़ार रुपये की इनामी रकम तकसीम की गई और इस खुसूसी एवॉर्ड की फहरिस्त में बड़े बड़े शायरों और अदीबों के नाम भी शामिल हैं। इस तरह के एवॉर्ड की तकसीम के ज़रिए आखिर उर्दू एकेडमी ने क्या पैगाम दिया, ये उर्दू एकेडमी के चेयरमैन और मेंबरान ही बेहतर जान सकते हैं। बहरहाल माहिर मंसूर ने अपना खुसूसी एवॉर्ड और रकम उर्दू एकेडमी को लौटा दी है, जबकि प्रोफेसर सैयद शाह मदार अकील ने पहले ही एवॉर्ड को मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु के माहिर मंसूर और शिवमोगा के प्रोफेसर सैयद शाह मदार अकील 10-10 हज़ार रुपये के एवॉर्ड दिए जाने पर खफा हैं, नाराज हैं और साथ ही एवॉर्ड की तकसीम के मौके पर हुई बदनज़मी, कोताहियों पर भी बरहम हैं। दोस्तों, साल 2019 में मुबीन मुनव्वर साहब जब उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे, उस वक्त 25,000 रुपये पर मुश्तमिल खुसूसी एवॉर्ड कई अहबाब को दिया गया था, लेकिन साल 2025 में उर्दू एकेडमी ने 25,000 रुपये की रकम को घटाकर 10,000 रुपये कर दिया है।
इनामी रकम में इजाफा करने के बजाय आखिर क्यों रकम घटा दी गई? अगर फंड की किल्लत थी तो इतनी बड़ी तादाद में अवार्ड्स देने की क्या ज़रूरत थी? इस तरह के कई सवालात उभर कर सामने आ रहे हैं। हालांकि कम फंड्स के बावजूद कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने कई अच्छे काम किए हैं। ख़ास तौर पर तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के लिए उर्दू सीखो सिखाओ के सिलसिले में काफ़ी अच्छे प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। लेकिन अवार्ड के मामले में हुई खामियों गलतियों ने उर्दू एकेडमी के तमाम कामकाज पर, उर्दू एकेडमी की अब तक की कारकर्दगी पर पानी फेर दिया है। प्रोफेसर सैयद शाह मदार अकील ने अपने मकतूब में लिखा है कि मोहतरम चेयरमैन साहब कौन सी ऐनक पहने हैं, खुदा खैर करे। इसी तरह माहिर मंसूर साहब ने जनूबी हिंद न्यूज़ से बात करते हुए अपनी नाराज़गी बेचैनी का खुलकर इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। करने का कमाल है फन माहिर मंसूर साहब का बाएं हाथ का कमाल है। इनकी जुमला खिदमत को सराहते हुए आज उर्दू कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से जनाब माहिर मंसूर साहब को सनद PhD इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना से फारिग हुए हैं, जो अपने आप में दहशत तदरीस से के एतबार से एक मुकम्मल मदरसा करार पाते हैं। कई जनाब रिजवान MK बेंगलोर, खास नाम के अलावा असद रिजवान बिन उस्मान असद मालिक नशेमन वीकली कर्नाटक के कोने कोने के छोटे छोटे बड़े शहरों में अपनी पहचान आप रखते हैं, जिनका खानवादा भी उर्दू की बेशुमार खिदमतों को अमली तौर पर अंजाम देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। बताते खुद असद रिजवान साहब शाम से शाम तक रीडर्स वॉइस हरमैन